गुजरात में शराबबंदी सिर्फ कागजों पर। सूरत में खुलेआम बिक रही शराब, कांग्रेस नेता असलम भाई साइकिलवाला का आरोप। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुजरात महात्मा गांधी की जन्मभूमि, जहां आज़ादी के बाद से ही शराबबंदी कानून लागू है, देश के उन गिने चुने राज्यों में से एक है जहां शराब बेचना, खरीदना और पीना कानूनन अपराध है। राज्य सरकार समय समय पर इस बात का दावा करती रही है कि गुजरात में शराबबंदी सख्ती से लागू है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयान करती है। सूरत से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता असलम भाई साइकिलवाला ने एक बड़ा खुलासा करते हुए आरोप लगाया है कि शहर में शराब का कारोबार खुलेआम चल रहा है और प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है। उन्होंने कहा, गांधी जी के गुजरात में शराबबंदी सिर्फ कागजों और सरकारी रिकॉर्ड में है। सूरत में तो बिना किसी डर के शराब बिक रही है। बड़े होटल, ढाबों से लेकर गली मोहल्लों तक सब जगह शराब उपलब्ध है, बस दाम चुकाने की देर है। असलम भाई के अनुसार ये धंधा इतना संगठित तरीके से चल रहा है कि पुलिस और प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी होती है, फिर भी कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कारोबार में कुछ प्रभावशाली लोगों की मिलीभगत है, जिसकी वजह से अवैध शराब की बिक्री पर रोक नहीं लग पाती। कानून और हकीकत का अंतर। गुजरात का प्रोहिबिशन लॉ 1949 से लागू कहता है कि राज्य में शराब की बिक्री, खरीद और सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। केवल मेडिकल, रिसर्च या विशेष परमिट धारकों को ही शराब की अनुमति है। लेकिन समय समय पर मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट बताती है कि शराबबंदी कानून के बावजूद बूटलेगर्स और अवैध सप्लायर्स का नेटवर्क बेहद मजबूत है। सूरत की स्थिति चिंताजनक। असलम भाई ने यह भी कहा कि सूरत जैसे औद्योगिक और तेजी से बढ़ते शहर में शराब की अवैध बिक्री युवाओं को बर्बादी की ओर धकेल रही है। फैक्ट्री वर्कर्स से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स तक आसानी से शराब खरीद रहे हैं, जिससे नशे की लत और अपराध दोनों बढ़ रहे हैं। कांग्रेस नेता की मांग। असलम भाई साइकिलवाला ने सरकार से मांग की कि वह तुरंत कार्रवाई करे, पुलिस प्रशासन को जवाबदेह बनाए और शराबबंदी कानून को ईमानदारी से लागू करे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाएगी। निष्कर्ष। गांधी के गुजरात में शराबबंदी एक गर्व की बात होनी चाहिए, लेकिन अगर यह सिर्फ कागजों में सीमित रह गई है तो यह न केवल कानून का मजाक है बल्कि समाज के लिए भी घातक है। सूरत की तस्वीर इस ओर इशारा करती है कि शराबबंदी के नाम पर जो राजनीति हो रही है, उससे ज्यादा जरूरी है जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई। આમ તો ગુજરાતની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારનો દાવો છે કે કડક દારૂબંધી છે અને એનો ચુસ્તપણે અમલ થાય છે, પરંતુ એ કડક દારૂબંધી માત્ર ઓન પેપર છે, વાસ્તવિકતા કંઈક જુદી જ છે। સુરત શહેરની વાત કરીએ તો સુરત શહેરના જે દારૂડિયાઓ છે એને દમણ સુધી દારૂ પીવા માટે લાંબા ના થવું પડે, એમ સુરતમાં જ ઠેર ઠેર દારૂની હાટડી ખુલી હોય એવી રીતે 159 સુરત પૂર્વ વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં આવેલ નવાપુરા વિસ્તારની અંદરનો એક વિડીયો વાયરલ થયો છે અને સુરત શહેરના સુપ્રસિદ્ધ દૈનિક વર્તમાન પત્રમાં સમાચાર પ્રસિદ્ધ થયા છે। એના પરથી એ સાબિત થાય છે કે સુરતમાં દારૂ કેટલો બેફામપણે મળી રહ્યો છે અને એ દારૂ બેફામપણે મળી રહ્યો છે। પોલીસ માત્રનો લેશ માત્ર ભય નથી। એનું એક મુખ્ય કારણ છે કે આ દારૂ વેચનારાઓને, બુટલેગરોને ચોક્કસપણે રાજકીય હોત છે, રાજકીય છત્રછાયા છે। સુરત પૂર્વ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી અરવિંદભાઈ રાણા પોતે પોતાને ખૂબ જાગૃત ધારાસભ્ય સમજે છે। હર હંમેશા એ વહીવટીતંત્રના અશાંત ધારા બાબતે કે ગેરકાયદેસર બાંધકામ બાબતેની ફરિયાદો કરીને બાનમાં લેવાના સતત પ્રયાસો કરે છે, પરંતુ આ ધારાસભ્યની નબળાઈ સૌથી મોટી એ છે કે ક્યારે એમને આવી અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ સામે, બુટલેગરોની વિરુદ્ધમાં ક્યારે કોઈ ફરિયાદ કરી નથી। સુરત પૂર્વ વિધાનસભા વિસ્તારની અંદર અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓનો વેગ વધી ગયો છે, ફૂલી ફાલી રહી છે, દારૂ ખુલ્લેઆમ વેચાય છે, આંકડા જુગારના અડ્ડા ચાલે છે, ભાઈ લોકોનો એરિયો છે, તેમ છતાં અરવિંદભાઈ રાણા હર હંમેશા અસામાજિક પ્રવૃત્તિ કરવાની સામે મૌન ધારણ કરે છે અને આ દારૂડિયા અને પોલીસની કાર્યવાહીની સામે એ ભીષ્મ પિતામહના રોલ કરતા હોય એ પ્રમાણે મૌન ધારણ કરીને બેઠા છે, મૂક પ્રેક્ષક બનીને બેઠા છે, એક શબ્દ ઉચ્ચારતા નથી। સુરતની પ્રજાને અસામાજિક પ્રવૃત્તિથી મુક્ત કરવું હોય તો સૌથી પહેલા સુરત શહેર જે તળ સુરત છે એને દારૂ મુક્ત કરવાની ખૂબ જરૂર છે, નશા મુક્ત કરવાની જરૂર છે। જે ડ્રગ્સ માફિયાઓ બેફામ વધી રહ્યા છે, ડ્રગ્સ માફિયાઓની દાદાગીરી વધી રહ્યા છે, ઠેર ઠેર ચરસ, ગાંજા, દારૂના અડ્ડાઓ જે ખુલી રહ્યા છે, એના માટે ધારાસભ્યશ્રી સંકલનમાં કે સરકારમાં અવાજ ઉઠાવવું જોઈએ। હાલમાં જ 2 દિવસ પહેલા જ જૂનાગઢ જિલ્લાના માણાવદર વિધાનસભાના અરવિંદ લાડાની નામના ધારાસભ્યએ પોલીસ તંત્રની કામગીરી સામે ધરણા પર બેઠા હતા। હું તો અરવિંદભાઈને સૂચન કરું છું કે તમારામાં પણ નૈતિકતા હોય, પ્રજા હિત સમજતા હોય, લોકોની સમજતા હોય, યુવાનોનો તમે હિત સમજતા હોય અને યુવાઓને બચાવવા માટે તમારે આવા અનૈતિક કામો જે થતા હોય, અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ જે થતી હોય એવા તમામની વિરુદ્ધમાં તમારે પણ સરકારની સામે અવાજ ઉઠાવવી જોઈએ। પરંતુ દુઃખ એ બાબતનું છે કે તમે તમારી નૈતિકતા જ નથી કે તમે એમની સામે અવાજ ઉઠાવી શકો, કંઈ બોલી શકો છો।
તમે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક એમનાથી દબાયેલા હશે. એ જ કારણ હશે કે તમે એમની સામે કંઈ બોલી નથી શકતા અને જેના કારણે સુરત શહેરનું નામ ખરાબ થઈ રહ્યું છે. જ્યાં દારૂની હાટડી ચાલે છે નવાપુરા વિસ્તાર, કે જ્યાં ધારાસભ્ય શ્રી અરવિંદભાઈ રાણાનું ઘર અને જનસંપર્ક કાર્યાલય ખૂબ નજીકમાં છે. હું માનું છું કે એની 200 મીટરની ત્રિજ્યામાં જ્યાં દારૂનો વેપલો થઈ રહ્યો છે, તેમ છતાંય ધારાસભ્યશ્રીને આ દારૂની હાટડી ના દેખાઈ એ खूब शर्मजनक बाबत है। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।